ఎవరు మాట్లాడతారు? రోమన్ విన్సెంట్ జీ. హలో హలో. హర్ హర్ మహాదేవ్, శివ్ శంభు. అందరికీ నమస్కారం. టీజర్ చూసారా? మీకు నచ్చిందా? జై బలాయా. వెల్ సార్, what an energy, sir. You are a totally energetic man, and I've witnessed this off screen and on screen. What a swag, style and aura. You are a swagger, sir. I'm blessed that I'm part of Akhanda 2. So grateful, sir. Now, our captain, Boyapati sir, this is coming from core of my heart. I so wanted to work with you since many years. Here I am. Thank you for introducing me, Kabir, in new avatar in this movie. Thank you. Balaya sir, you're not a Telugu superstar, you're a pan-India superstar now. You're a pan-India. I'm like, got a goosebumps out watching the trailer and teaser. So thank you very much. To my DOPs, Ram Garu and Santosh Garu, thank you for showing us beautifully. Thank you very much. To our artist Adi, Vishali, it was lovely working with you. Samyukta, unfortunately we don't have scenes together, but we're looking forward to work with you in future. And thank you guys. Akhanda releasing on 5th December. Amazing cinema, amazing graphics, and you're gonna love it. Akhanda को जितना प्यार दिया आपने, I'm sure जब थिएटर्स में ये रिलीज होगी तो मैडनेस, क्रेजी, मतलब लोग पागल हो जाएंगे. सो मिलते हैं 5 दिसंबर को थिएटर्स में. थैंक यू एंड थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर्स राम गारू, गोपी गारू, कोटी गारू फॉर गिविंग मी अखंडा. थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू. हर हर महादेव. And Kabir Duhan Singh ji. I am Kabir Duhan Singh. Roman Vincent ji. Vincent? అందరికీ నమస్కారం. ఎన్బికే అంటే మీరు చెప్తారు నందమూరి బాలకృష్ణ, నేను చెప్తున్నాను న్యాచురల్ బాండ్ కింగ్. జై బాలయ్య. అండ్ backbone of Akhanda, Boyapati sir, thanks for this wonderful opportunity. It was fantastic working with you. Location నుంచి షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు I was feeling that I was missing home. ఆ ఒక ఫీల్ ఇచ్చారు. So thank you so much. Thanks to the producers, 14 Reels. Thanks Kabir Garu and Adi Garu. Thank you. And the heroine is from Kerala, from my place. Happy to say that. Thank you so much. Andarku thanks you. Thank you so much, Andy. Now, Sharath Chandra garu. మీరందరికీ నమస్కారం. జై బాలయ్య సార్. జై మన డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను సార్. మీరందరినీ కలిసి మాట్లాడడానికి, థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి నాకు ఒక చిన్న అవకాశం దొరికింది ఈరోజు. నాకు మీలాగా తెలుగు మాట్లాడడానికి రాదు, కొంచెం ట్రై చేస్తున్నాను, క్షమించండి. అఖండ 1లో నేను కృష్ణమాచార్య పెరుమాళ్ అని ఒక NIA ఏజెంట్ రోల్ చేశాను. చాలా మంచి రోల్ అది. ఫర్ దట్ ఐ థ్యాంక్ మన డైరెక్టర్ గారు బోయపాటి శ్రీను గారు. వాట్ ఏ రోల్ హీ గేవ్ మీ. అండ్
That day, I had butterflies in my stomach. First scene బాలయ్య బాబు గారు కాంబినేషన్లో నాకు ఆ సీన్ ఇచ్చారు. సార్ కూర్చారు సీట్లో, నాకు పెద్ద పెద్ద డైలాగ్ చెప్పాలా. బట్ బాలయ్య బాబు సార్, he made me very comfortable and I could go on with that scene, and that scene has come out really well. And mana director Boyapati Sinu sir, as this is my third film with Boyapati sir, and thanks sir for remembering me, and always you have given me in Akhanda first and Skanda, and also in this film. So I'm very happy to be a part of this Akhanda 2, and what a resonance it has created all over. It's a pan-India film. It's going to do much better than our Akhanda 1. All the best, sir, and all the best. And I thank all the technicians and co-artists who are all there with us. And all the best again for Akhanda 2. Jai Balaya! Jai Thank you, sir. Balaya. Sharad sir, the butterflies have grown a bit, I guess. కొంచెం సమ్మట గాంధీ గారిని మాట్లాడవలసింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. Sir, I forgot to mention Taman Garu. Sir, Taman sir, like theaters fatne wale hain, and what a BGM. Sorry sir, I forgot your name, but blast hone wala hai. Taman Garu. అందరికీ నమస్కారం. బాలయ్య బాబు గారి అభిమానులందరికీ జై బాలయ్య. థ్యాంక్ యూ. నాకు ఈ సినిమాలో ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా ప్రియతమ దర్శకులు బోయపాటి శ్రీను గారికి, అలాగే నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నిమ్మకూరు పేరెత్తే చాలండి ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది. ఎందుకంటే విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వమ్మ ఎన్టీ రామారావు గారి ఊరది. ఆ ఊరికి మాకు 10 కిలోమీటర్ల దూరం. అందుకే మేము ఆయనకి వీరాభిమానులం. ఆయన సుపుత్రులు బాలయ్య గారి సినిమాలో చేయటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అఖండ 1లో కూడా నాకు అవకాశం ఇచ్చారు మా బోయపాటి శ్రీను గారు. అలాగే అఖండ 2లో కూడా నటించే అవకాశం కల్పించారు. నేను సీన్ చేసినప్పుడు బాలయ్య గారు ఒక్క మాట చెప్పారండి. బోయపాటి శ్రీను గారు ఒక మాట చెప్పారు, గాంధీ గారు, ఈ సినిమాలో చాలా సీన్లు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రేక్షకులు సీటుల్లోంచి లేచి తెరకు దండం పెడతారు అన్నాడు. నాకు అర్థం కాల, ఆ మర్మం ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ప్రతి సీనులో బాలయ్య బాబు గారిలో ఆ శివుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడని నేను అనుకున్నాను. ఆయనతో చేసే అవకాశం నాకు కలిగింది. నేను చేసిన అన్ని రోజులు బాలయ్య బాబులో నేను ఆ పరమశివుడినే చూశానండి. పరమశివుడినే చూశాను. ఆ పరమశివుడే ఆయన మీద పూనకం వచ్చి పూడినట్టుగా ఆయన యాక్ట్ చేశారు. చాలా గొప్పగా చేశారు. ఖచ్చితంగా అఖండ 1 కంటే అఖండ 2 10 రెట్లు ఎక్కువగా ఆడుతుంది. అఖండ 1కి ఎంత విజయం సాధించారో, మీరు ఎంత విజయాన్ని అందించారో దానికంటే 10 రెట్లు విజయాన్ని మీరు అందిస్తారు. అంత విజయం సాధిస్తుందని ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను. డిసెంబర్ 5న సినిమా హాళ్ళు పగిలిపోతాయండి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ 10-12 కోట్ల తెలుగు వాళ్ళందరూ చూడవలసిన సినిమా. ఆ సినిమాకి గొప్ప విజయాన్ని అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ, బాలయ్య బాబు గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో మచిలీపట్నం నుంచి అభిమానులు వచ్చారండి. మచిలీపట్నం నుంచి అభిమానులు వచ్చారు. వాళ్ళు ఏంటంటే శిల్ప కంపెనీ అని ఒక కంపెనీ ఉందండి, శిల్ప. వాళ్ళు విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నారు సార్. కొత్తగా 2 నెలల క్రితమే మొదలు పెట్టారు. అక్కడ గోల్డ్ ప్రిన్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నేను జ్యువెలరీ, బంగారం కానీ వెండి కానీ చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు. కొన్ని వేల మందికి వాళ్ళు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. కొన్ని వేల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉంది. అటువంటి ఆయన అల్లుడు గారు కార్తీక్ అని అమెరికాలో మంచి ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా అతను రిజైన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి శిల్ప కంపెనీని పెట్టారు. విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నారండి. ఆ విగ్రహాలు అఖండ బాలయ్య బాబు గారి ఆ పోర్చర్ని విగ్రహాలుగా తయారు చేసి తీసుకొచ్చారండి. అది బాలయ్య బాబు గారికి ప్రజెంట్ చేయాలని చెప్పి నిన్న బోయపాటి శ్రీను గారి దగ్గర అనుమతి తీసుకున్నాను. కాబట్టి వారి ద్వారా బాలయ్య బాబు గారికి ఆ విగ్రహాలు అందించడానికి వాళ్ళు అక్కడ 3 కూర్చున్నారు. 3 విగ్రహాలను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు అంగీకరించవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. రచ్చరవి
సమయం తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి తక్కువనే మాట్లాడతా, ఏమనుకోదు. కానీ బుల్లెట్ షాట్లో చెప్తా, హరహర మహాదేవ్, హరహర మహాదేవ్, జై బాలయ్య, జై బాలయ్య, జై బాలయ్య. నేను బాలయ్య బాబుతో ట్రావెల్లో జరిగింది మాత్రం ఒక్క మాట చెప్తా అన్నా. దశరథ రాముని గురించి వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ తండ్రి చరిత్రనే కథగా గాథగా ప్రపంచానికి చెప్పిల్లట. అది నేను విన్నా. ఆ తారక రామునికి కొడుకుగా పుట్టి 24 గంటలు ఆ తండ్రిని గురువుగా దైవంగా భావించి ఆయన అడుగుజాడలో నడుస్తూ నటనను అందిపుచ్చుకొని ఒక నటుడిగా అదే ప్రకంగా ప్రపంచానికి నేనేదన్నా చెయ్యాలి అని రాజకీయంలోకి వచ్చి 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా నందమూరి తారక రాముడు అన్నం తినే ముందు అరే ప్రతి కడుపు నేను ఏదో రకంగా నింపాలని 2 రూపాయలకే కిలో బియ్యం అందించి నేను ఎవరు ఆకలిగా పండద్దు ఉండద్దు అని ఆ రోజు ఆయన నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎంతో కాస్ట్లీ విలువైన వైద్యాన్ని బసవ తారకమ్మ పేరు మీద క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టి అతి చౌకదారులకు ఎంత మందికి అందుతే అంతమందికి, ఎంత మందికి వీలైతే అంతమందికి సేవ చేద్దాం అని నువ్వు సేవ చేస్తున్నావు బాలన్న. అందుకోసమే వాళ్ళందరి దీవెనతోటి మీ నట చరిత్ర అన్స్టాపబుల్. ఒక్కటే చెప్తా, బుల్లెట్ షాట్ ప్లీజ్. మా బాలన్న మరి చెప్పాలని ఉండదానే, ఒక్కటే అన్నా. ఇది అభిమానులు అన్న, జగన్ లాంటి వాళ్ళు అందరు జగన్లే, అక్కడ అందరు జగన్లే. వాళ్ళందరి తరఫునన్నా నేను మీతో ప్రయాణమైనాక 2వ సినిమాలు నేను అనుభవించింది వాళ్ళ గుండెలకు పోయి చెప్తున్నా. అరే బాలన్న అభిమానం పొందాలంటే ఏ కులం వర్గం అవసరం లేదు, స్థాయి హోదా అసలు అవసరం లేదు. నిజాయితీగా ప్రేమ ఉంటే చాలు, అభిమానం చూపించి ఆశీర్వదించి రా అని ఫోటో ఇచ్చి పంపుతాడు మా బాలన్న. ఇది నేను చూసినన్నా. జై బాలయ్య. ఇక డైరెక్టర్ గురించి ఒకటే బుల్లెట్ షాట్. అవునా, బోయపాటి గారి సినిమా అంటే మీకు ఒకటే వివరిస్తా. ప్యాక్ ఆట ఆడతాం కదా, ప్యాక్ ఆట ఆడితే 3 ఎక్కలు పట్టి ఉంది ఆట. మరి బోయపాటి గారి సినిమా అంటే 3 ఎక్కలు ఉంటాయి. అమ్మతనం మనకు చూపిస్తూ అద్భుతాన్ని కనబరుస్తూ ఒక లైఫ్ గురించి చెప్తాడు. 3 ఎక్కలు ఉన్నాయి కాబట్టి అన్న ఒక లెజెండ్, ఒక సింహ, అఖండ ప్రభంజనం, అఖండ 2 తాండవం. థియేటర్లు మొత్తం తాండవమే. జై బాలయ్య. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందుకోసమే మీరిద్దరు అన్న ఇప్పటిదాకా మీరు అందరు అంటారు కదా ఇది సినిమా, ఇది అందరు చూడాలి. సనాతన ధర్మానికి 2 కొడుకులు పుడితే ఏం చేస్తారో గదే చేసిల్లు. అఖండ 2, అఖండ 1 తీసి చూపెట్టిల్లు. అక్కడ వాళ్ళ ధర్మానికి పుట్టిన కొడుకులు కాదా? అవునా? మరి అంతే. జై బాలయ్య. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయిపోయింది. ఇంకో బుల్లెట్ బుల్లెట్లది ఏం లేదు. మిషన్ గానే వదులుతున్నావు. ఇది సిగ్నేచర్. ఇది బాలయ్య సిగ్నేచర్. అన్కండిషనల్ అని గూగుల్లో కొట్టాను తమ్మి. అన్కండిషనల్ లవ్ అని గూగుల్లో కొడితే బాలయ్య అత్తాండు. అన్కండిషనల్ లవ్ ఎన్బికే బాలయ్య. జై బాలయ్య. థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ. ఇక నాది అయిపోయింది, మీరు ఏమైనా చేసుకోండి. ఏం చేసిన ఆ మైక్ మింగేసే తీసుకెళ్ళి. మన మురళీమోహన్ సార్ నమస్తే అన్న. ఎవరికి నమస్తే పెట్టి మైక్ ఇచ్చేటప్పుడే చెప్తాను. నిన్ను లోపటేమో రాసుకుంటా. ఇంకొక బుల్లెట్ వద్దు మాకు ఇప్పుడు.